મારા વાલા મિત્રો, તમારું સ્વાગત કરું છું આપના આ વિડીયોમાં। दोस्तों, जेठालाल चंपकलाल घड़ा की जैसी मेरी लाइफ हो चुकी है। कुछ ना कुछ दिन प्रतिदिन रोज 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 नया नया टेंशन आता ही रहता है। दोस्तों, क्या ही कर सकते हैं। बात मतलब में ऐसी है कि दोस्तों हमने है और थोड़ा लोचा वाला काम है, क्योंकि जो बीचा था वो वाला सब दिमाग है। मतलब मैं क्या ही बोलूं, जेठालाल चंपकलाल घड़ा की जैसी मेरी हालत है दोस्तों। तो चलो, रोज ना कोई टेंशन आता ही रहता है। पर फिलहाल मेरे को अभी तो यहाँ पे ये 2 ब्लाउज सिलनी पड़ेगी दोस्तों। ये बोला कि मेरे को कॉल चाहिए, मतलब थोड़ा गुस्से होके ही बोल रहे थे। तो चलो, अभी 2 ब्लाउज, आज संडे है तो संडे का अच्छा दिन होना चाहिए। मतलब थोड़ा माथा गर्म हो चुका है, अब क्या ही कर सकते, इसे ऐसी झंझटों में ना ही पड़े तो अच्छा है दोस्तों। सोच समझ के कुछ खरीदे या बेचे, ऐसी चीज़ों में बहुत ध्यान रखना जरूरी पड़ता है। वैसा हम लोगों ने ध्यान रखा है, पर फिर भी लोचा हो जाता है कभी कभी दोस्तों। तो चलो, एनीवे चलो अपना काम स्टार्ट करते हैं। फटाकડાની લાઈન જુઓ મિત્રો, આ રહી ફટાકડાની લાઈન છે જુઓ। આજે રામનવમી છે મિત્રો, અને જુઓ આ મિત્ર અહીંયા સળગાવી રહ્યો છે। આજે રામનવમીની ઉજવણી કરી રહ્યા છે મિત્રો। જો અત્યારે સળગાવશે। હા, જુઓ शिवाजी महाराज की प्रतिमा की स्थापना करने जा रहे हैं। देखिए, શકો છો મિત્રો, આપણે સાડી અને આનો બ્લાઉઝ મેં બનાવી રેડી કરી દીધો છે। વાગી ગયો છે 1:30 ને ભૂખ લાગી ગઈ છે। બહુ ભૂખ નહીં લાગી, ખબર નહીં, આજે મન એટલું ખાવામાં ઇન્ટરેસ્ટ નહીં। પછી આપણે આ બ્લાઉઝ બનાવીશું, પણ આની સાથે છે ને તે મિત્રો મારે આ સાડીનું બનાવવું પડશે, કેમ કે 12 ગામથી આવવાના છે। એટલે હવે આપણે આઈડી બ્લાઉઝ બનાવીશું ને, અને પછી બીજી બનાવીશું। તો ચાલો જલ્દી જમીન આવ્યો અને ફટાફટ કામ પાછા સ્ટાર્ટ કરી દઉં। ચલો બાય બાય। ઘરે જઈને મહિલા ઘરે શું અને શું નહીં જમવામાં વાત કરતો છું મેં દોસ્તો। દુકાનને બંધ કરીને ઘરે આવી ગયો છું। આજે મેં હેર કટિંગ બી કરાવ્યું છે। જો કેવું છે હેર કટિંગ, સરસ છે ને। તો ચાલો, ઘરે આવી ગયા છે તો ઘરે આવે જમવા બેસી ગયા છે। આ છે બટાકાનું શાક, અને આ છે પીલુડા કે એનું શાક છે, અને આ રોટલી છે। ચાલો તો જમી લઈએ। તો જમી લીધા પછી મળ્યા તમને। ચાલો બાય બાય। દોસ્તો, હું દુકાનની અંદર આવી ગયો છે। મેં મસ્ત મજાનું જમવાનું જમી લીધું, તમને બતાવ્યું, અને આરામ બારામ કર્યો। થોડી એમ જ ઘરવાળા સાથે બધી વાતો કરી, અને પાછી ડાયરેક્ટ દુકાન અંદર આવી ગયા છે। અને ચાલો આપણે આ બ્લાઉઝ બનાવવાની તૈયારી કરીએ છીએ મિત્રો। હવે આ જોઈ લો, મેચિંગ દોરો મળી જાય તો લાગતું નહીં કે આ કલર બહુ હોય, પછી આપણે આ ચલાવવું પડશે એવું લાગે છે। તો ચાલો ને, હું તમને થોડી વારમાં મળી લો, ત્યાં સુધી કરી देजो, वो टाइम भी पूरा कराओ यार। तो गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, लाइक से सब्सक्राइब कर दो यार। देखो मैंने आज क्या बनाया वो दिखा देता हूँ। मैंने जल्दी में ऐसा बोल दिया, देखो पोटली वाली पैटर्न, और कुछ इस तरह का बैग खुला रखा हुआ है, और 2 डोरी लगा के कुछ इस प्रकार का बनाया गया है, और कुछ इस प्रकार का आगे का सीन है। देखो काफ़ी बढ़िया और सुंदर दिख रहा है, देखिए दोस्तों। और इस तरीके का ये पीछे का है, यहाँ पे डोरी आ जाएगी। देखो ये पूरा फिनिशिंग हो जाएगा ना, बढ़िया लगेगा ये। और सीवलेस है, और कुछ इस प्रकार की कटोरी वाली ब्लाउज है। कुछ यहाँ पे पैटर्न मैंने किया हुआ है, यहाँ पे
डोरी कुछ इस प्रकार से, कपड़ा बहुत कम पड़ता है। ऐसी लंबी स्लीव वाली में पैटर्न करना ये वगैरह वगैरह, तो कपड़ा घट ही जाता है दोस्तों। चाहे 1 मीटर काटो या ऐसे ये ऐसा पेच बनाना हो, देखो ये वाली पैटर्न मतलब मैंने किया है, इस पे किया है। पर इसका ये क्या कलर नहीं है, ऐसा कपड़ा भी होना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट कलर से बनाया है, यहाँ पे हमने कॉन्ट्रास्ट कलर की पाइपिंग किया है और उसी प्रकार से मतलब इसको भी सजाया गया है। तो चलो दोस्तों घर पे जाके मिलते हैं। हाथ की पैटर्न तो मैंने दिखा दिया, तो चलो घर पे लेके चलता हूँ। बाय बाय अभी के लिए। જોઈ શકો છો મિત્રો, દુકાન બંધ કરીને આપણા ઘરે આવતો રહેલો છું અને મસ્ત ફ્રેશ થઈ ગયો છું। અને આપણા ઘરે આ ટાઈમે જમવાનું જ બનતું હોય, વાગી ગયા છે 7:30 અને અત્યારે બની રહ્યા છે અહીંયા મોમોઝની આ મસાલો રેડી થઈ ગયો છે। આ મોમોઝનો લોટ છે અને આ મોમોઝ અહીં પેક પણ થઈ ગયું છે જુઓ। અને બાકી પેક થતું છે, હું તમને બતાડું કે અમે એક બતાવી દઉં તો આવી રીતના મોમોઝનું ફિલિંગ ભરવાની અને કંઈક આ રીતના કરવાનું જો। તો આ રીતના થઈ જાય છે રેડી। અને પછી દોસ્તો આને છે ને પેલા ત્યાં મૂકેલું છે ને એમાં બાફી દેવાનું રહે છે। બાકી આ જ રીતના બાકી બનતું હોય છે। એમાં આ બનાવવાની પદ્ધતિ બી થોડીક અલગ હોય છે અને આવી રીતના બધા બનાવી દઈશું। તો ચાલો થોડી વારમાં મળીએ। અને અહીંયા ગાડી બનાવી રહ્યા છે રેંગણ અને બટાકાની સબ્જી બનાવી રહ્યા છે। અહીં ગાડી જો આ મગ બી પલાળેલા છે, કાલ માટે કદાચ તૈયારી। આ બફાઈ ગયેલું છે કમ્પ્લીટ, હજુ મૂકે છે। તો જુઓ અત્યારે આવ્યા અહીંયા બનશે। તો ચાલો થોડી વારમાં મળ્યા। મિત્રો વાગી ગયા 7:45 અને અહીં ગાડી અનિકેતભાઈ દીવાબત્તી કરી રહ્યા છે અને અહીંયા ટીવી ચાલુ છે। આપણે આગળ અહીંયા બેસીએ થોડી વાર। તો ચાલો મળ્યા થોડી વાર। દોસ્તો જમવાનું બની ગયું છે અને જમવાના પર બેસી ગયો। ચાલો જમવાનામાં શું શું બન્યું છે એ તમને હું બતાડી દઉં। તો ચાલો આપણા ઘરેમાં જમવાનું બન્યું છે રીંગણ બટાકાનું શાક, જો કંઈક આખરીના સરસ મજાનું છે। અને આ છે મોમોઝ જે ઘરે બનાવ્યા છે અમે, જુઓ આ પ્રકારના દેખાઈ રહ્યા છે। અને આ છે ખીચડી અને આ છે મોમોઝની ચટણી, તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો। અને જુઓ આ પાપડ છે, પાપડ। તો કંઈક આ રીતના આપણું આજનું જમવાનું છે। તો ચાલો જમી લઈએ। મોમોઝ ચાખી જો કેવા બન્યા છે, મોમોઝ ઘરે બનાવ્યા છે। જય શ્રી રામ। मोमोज पार्टी घर पे बनाया तो बहुत बिंदास खा सकते हो आप लोग। ચાલો મિત્રો હું આટલું જમવાનું જમી લઉં ને જમીમાં પછી તમને મળું છું। ત્યાં સુધી તમે લોકો પણ જમી લેવું અને પાછા મળ્યા। વાગી ગયા છે 8:30, તો ચાલો મેં જમી લઉં। તો મિત્રો મેં જમી લીધું છે અને હવે આડો પડ્યો છું। તો આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા સુધી જ રાખીએ, કાલે પાછા મળીશું નવા વિડીયોની સાથે। ત્યાં સુધી જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ, બાય બાય। અને હા, સબસ્ક્રાઈબ કરતા જજો। કાલે પાછા મળીએ, બાય બાય।